नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 13 नवेम्बर बुधवार आज रही देश विदेश जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने किछि समय दे देखिपारे तेबे ता पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध आपणकर जिला को भल पाते भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपणकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपणकर जिलार खबर मध्य पाइपारे तेबे कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलू ता उपरे नजर पकाइबा। नंबर वन श्रीमंदिर गुमुट भितर को पशिगले अण हिंदू श्रीमंदिर सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मंदिर गुमुट भितर को पशिगले अण हिंदू भक्त अण हिंदू जनक चाइनीज भाषा कथबार्ता करुवा बेले श्रीमंदिर पुलिस को चैलेंज कर लोकों भिड़ भितर श्रीमंदिर भितर को प्रवेश कर देखा मिली श्रीमंदिर तेबे महिला जनक सिंहद्वार दे गुमुट मध्य को प्रवेश कर टेम्पल पुलिस बक्स भिड़ी भिड़ी मंदिर भितर बाहर को आणुवा देखा मिली भक्त महिला को भिड़ी भिड़ी नेउଥିବା बेले महिला जनक पुलिस को विरोध करुवा देखा मिली परवर्ती समय महिला जनक पुलिस अस्थायी कैंप निया आ सेठारे उपस्थित रही पुलिस तदंत करिछि। मार्च 31 सुधा सबु थाना लगे सीसीटीवी एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा तेबे थाना सब दुर्व्यवहार ठू आरंभ कर बेआईन कम जी हूँ सब धरा पड़ो ता सहित थाना कौन कौन चलती सब डिटेल्स धरा पड़ो कहुच्छी सेना अधिकारी थाना व्यवहार होता एसओपी जारी होती एसओपी एक कॉपी हाईकोर्ट एवं आमिकस क्वारी को देवाक निर्देश देती मार्च 31 सुधा सबु थाना सीसीटीवी लगाइबा हाईकोर्ट निर्देश देती। सबुठारु बड़ चिंतार विषय जे एबे ओडिशा चाषी आय नैराश्यजनक चित्र 2021-22 मासिक आय 10,000 कम बिहार पर आमर स्थान सरकार कहले एबे चित्र बदली आउ किंतु धान चाषी को 800 सब्सिडी मिलने पर हाराहारी बढ़िबा आय संभावना नाबार्ड रिपोर्ट रे ओडिशा चाषी आय को नैराश्यजनक चित्र देखाई कहुए चाषी मासक आय 10,000 कम देश केवल बिहार पछरे रही किंतु राज्य सरकार कहते एबे चित्र बदली सेपटे धान पर 800 टका सब्सिडी मिलने पर राज्य चाषी हाराहारी आय बढ़ निश्चित कहुच्छी। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट कहुए मसरे सुभद्रा टंका मिलने जाऊँगी पूर्व 2,67,000 जतिक फर्म सब रिजेक्ट होता तदंत चलाई भितर जो मैंने सब योग्य हिताधिकारी टंका मिल ए मसरे 20 लाख हिताधिकारी टंका मिल डिसेम्बर मास सुधा कोटे हिताधिकारी मैंने टंका पाई कोटे जो महिला पहुंची उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा पुरस्कृत करेंगे सहित अंगनवाड़ी कर्मी को सुभद्रा योजना मिले कहु जिते जन आवेदन कर मिलने जाऊँगी सुभद्रा टंका जदि आपण एपर्यंत सुभद्रा टंका पाइना निश्चित गोटे लेखाएं कमेंट करदेवे। 5 कोटी हेउ देवमाली पर्यटन विकास देवमाली रे एबे दिनकु दिन उन्नतिकरण काम हेलानी सहित पर्यटक देखा मिली भिड़ स्थानीय युवक युवती दक्षता प्रशिक्षण दिगले हजारू अधिक लोक आत्मनिजुक्ति पाइपर उत्कल विकास युवक परिषद पक्ष कही परिप्रेक्षी में कहुचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पत्र लिखि अनुरोध कर 5 कोटी टका खर्च हम देवमाली जहाँफल होम स्टे निज घर रही रुचिकर पारंपरिक खाद्य पर्यटन गाइड अस्थायी बजार कृषिजात द्रव्य हस्तशिल्प खाद्य बिक्री एवं भड़ारे गहना और पोशाक 2 चकिया बाइक टैक्सी सुरक्षा कर्मी ग्यारेज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जरिया स्थानीय युवक युवती आत्मनिर्भरशील होबार प्रचुर संभावना रही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। चाकरी ना तो किसी ना दादन खटिया लोके जाऊँच किंतु एभली एक नुआ गाँ ब्लॉक कोरोडा ग्राम जड़े महिला सफल चाषी जहाँ समस्त एग्जांपल लक्ष्मीप्रिया गोछायत ना पाखे 30 टी गाई अच्छी सहित दिन को 60 ରୁ 70 लिटर उत्पादन क्षीर होची 25 वर्ष है से क्षीर जोगाई दौरान ओम्फेड को सहित 15 एकर जमी एक 5 एकर जमी कर लेंबू चाष और आउ 4 एकर जमी आखु चाष कर वर्ष को 200 टन आखु बाहर सहित 2.5 लाख ରୁ 3 लाख लेंबू उत्पादन होची जहाँ पुरी भुवनेश्वर कटक नयगढ़ को पठाऊँ लक्ष्मीप्रिया आलू बैगण भेंडी कखारू नड़िया कदली बिलाती विभिन्न पनीपरिया चाष कर बाहर को पठाऊँ 2 एकर जगह माछ चाष एभली स्थित एत सब कम लक्ष्मीप्रिया निजे कर आत्मनिर्भरशील होगा सहित परिवार अन्य परिवार को रोजगार जोगाई देउछंती। बदली सुपारिश को नहीं बयानबाजी तेज सरकारी कर्मचारी बदली निजुक्ति नहीं बाह्य रूप न पकड़ा गतकाली मुख्य शासन सचिव सतर्क कराई एपरि कले शृंखलतागत कार्यानुष्ठान चेतावनी भी देते प्रसंगटी राजनैतिक महल चर्चार विषय पलटि शासक दल नेता मान अधिक चाप आलोचना जोर धरी
ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନେତାମାନେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଫିସରମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଦରଦାମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8.23। ଗତ ମାସ ହେଲା ପାର୍ବଣର ସମୟ, ହସଖୁସି ମଉଜ କରିଥିବା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଓଲଟା ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଦରଦାମ। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଲୋକ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ। ପରିବା ଏବେ 80ରୁ 90 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ତେଲ, ଡାଲି, ଲୁଣ ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ 8.23% ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିବା ଏବେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଚୁକ। ଗତକାଲି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ କିଭଳି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋର 4ଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଏବଂ 5ଟା 15ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହେଉଛି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ଦିବସ। ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 3 ଦିନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 18ତମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ 7,000 ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଆଜି ଏନ୍ଆଇ ଦିବସ ୱେବସାଇଟ ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭବନ ସିବି ମୁଥାମ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 8ରେ 3 ଦିନ ଏହି ୱେବସାଇଟ ହେବ। 7,000 ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଜାରି କଲା ଏସ୍ଓପି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ବିନା ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସେନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୌଜନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ସେନା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ଏସ୍ଓପିରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ କରି କମିବ ନାହିଁ। ବରଂ 17-18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତରା ପବନ ହେବାକୁ ଥିବାକୁ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ନଭେମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବସୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଏବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ ଚାପିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ସେପଟେ ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ମୋ ବସ୍ 40ରୁ 50 ସ୍ପିଡ୍ ଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋକେ ଭୁଲି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବଡ଼ ମିଟାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବେ ଗ୍ରାମରେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାପି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଆଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମୋ ବସ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ 40ରୁ 50 ରହିବ। ତା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ହେବ। ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 43ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଭୋଟରମାନେ 683 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିଏ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ସେ ହିଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ହତ୍ୟା ଧମକ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛି। ଦୁବାଇରୁ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି
10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ନିୟମ ବଦଳିଲା, ମୌଖିକ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ରୋକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାର ଜରୁରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଓ ଶୁଣାଣି କୌଣସି ମୌଖିକ ଅନୁରୋଧକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଇମେଲ ବା ଲିଖିତ ଚିଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଦିନର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ସେମାନଙ୍କର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶୁଣାଣି ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନାଗରିକ କ୍ଷତି କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏଜେଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସହଜ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଲବିଦା କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାର ମହମ୍ମଦ ନବୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଲବିଦା କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2024-25 ପରେ ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଜିତିବା ପରେ ନବୀ ଏହି ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ବନ୍ଦ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜଟାଧାର ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖିଯିବାରୁ ଜଟାଧାର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ 163 ଧାରା ଲାଗୁ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ଥାଇ ଜଟାଧାର ବେଳାଭୂମିରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମା ତହସିଲଦାର ଅଭୟ ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି 163 ଧାରା ଲଗାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ଡିଏମ୍। ତେବେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବଦଳିବ ଥଇଥାନ ନିୟମ, ଚାକିରି ନହେଲେ ମିଳିପାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଚାକିରି, ନହେଲେ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସହାୟତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଥଇଥାନ ଚାକିରି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏକକାଳୀନ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 1990 ଥଇଥାନ ନିୟମକୁ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରର ଚାକିରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2020ରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ନିୟମ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେ ଯୋଗ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ 10 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସବୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ରହିବ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେଇ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିନର କୌଣସି ବାହାନା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ହରିୟାଣା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଟି ଦିନ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ନଭେମ୍ବର 9ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ, ଦୁଇ ଯୁବକ ଅଟକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧରା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଥାନାକୁ ଆଣି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆସିଲା 2025 ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଦିନ ମିଳିବ ଛୁଟି। 2025 ପାଇଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବ ସହିତ ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ ଆଦି ମିଶାଇ ମୋଟ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2025 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଲିକାରେ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ଏବଂ 8ଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତେବେ ଆସିଲା ଶୀତ 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 15 ସହର ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର 15 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ 15.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 17.5, କୋରାପୁଟ ଅନୁଗୁଳରେ 17.6, ତା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ମଧ୍ୟ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।